আসসালামাইকুম। মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের মার্কেটিং বিভাগের বিবিএ অনার্স তৃতীয় বর্ষের সকল শিক্ষার্থীকে আমার অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা জানো যে আমি কয়েকদিন অসুস্থ ছিলাম। আমার একটু ছিল, মানে ঘাড়ে ব্যথা ছিল। সেই ঘাড় ব্যথার কারণে আমি ক্লাস নিতে পারিনি। তবে ইনশাল্লাহ এখন মোটামুটি সুস্থ আছি, ক্লাস নেওয়ার মতো অবস্থায় আছি। তো কথা না বলি, আমরা সরাসরি মূল লেকচারে চলে যাচ্ছি। তো যারা আসবে তোমরা রোল নম্বরটা লিখে দিবে। ওকে, শুরু করছি। Okay, my dear students, I would like to welcome all of you from Mohammadpur Kendriya College and the new dimension from the Department of Marketing. We called it Marketing Family. As you know, in the modern world, everything is marketing, everywhere is marketing, and we are the family here. I hope you will enjoy it because you are watching all of your teachers or faculty members. Now, I myself like to welcome all of you. I am Asim Rokibuzzaman, Associate Professor, Department of Marketing, Mohammadpur, Kendriya College, Dhaka. Today, my discussion area is Principles of Finance or Financial Management. Principles of Finance, এখানে Principles of Marketing ভুলে লিখে ফেলেছি। Financial Management for the students of BBA Honors second year and third year. Also eligible for the student of any commerce discipline who has finance course. This is cost of capital, and today I will take my first lecture. My dear students, as you know, the version is totally English, so I have to perform my lecture in English version, but for your understanding আমি বাংলা বলবো, কারণ তোমাদেরকে বোঝানোই আমার লক্ষ্য। আমি দুইটা বিষয়ই বলবো। ওয়ালাইকুম সালাম শুভ, সবাইকে ইন করাও। সো লেট স্টার্ট উইথ এ স্টোরি। আমরা একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। ওয়ালাইকুম সালাম। গল্পটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল। খান কনস্ট্রাকশন লিমিটেড হ্যাজ দ্য ফলোয়িং ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ বিজনেস ফ্যাকাল্টি ইউ নো হোয়াট ইজ কোম্পানি অ্যান্ড হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। Capital structure is how a company formate its capital. That is called optimum capital structure. Minimum cost, maximum return. In the question or story, we have equity shares 25 lakh taka, 10% preference share taka 10 lakh, 25 lakh equity capital, preference share 10 lakh, 14% debenture 15 lakh, total capital 50 lakh. The company used three sources for formulation of capital or for structuring the capital: equity, preference share and debenture. The share of the company sells for taka 40. It is expected that the company will be able to pay a dividend of taka 5 per share in the next year, which will grow at 7% forever. Assume a 50% tax rate and 25% personal tax rate. Khan Construction Limited wants to know the overall cost of capital or weighted average cost of capital based on the existing capital structure from the financial manager. So, my dear student, when you study finance, you
will be the financial manager. Always think I am a financial manager of the company and I am reading this articles or this paper to solve. এখানে কি বলছে যে খান কনস্ট্রাকশন লিমিটেড তার যে মূলধন কাঠামো সেখানে আছে সাধারণ শেয়ার মূলধন 25 লক্ষ টাকা, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন আছে 10 লক্ষ টাকা যার ডিভিডেন্ডের রেট হলো 10%, আর ঋণকৃত মূলধন হচ্ছে 15 লক্ষ টাকা যার সুদের হার হচ্ছে 14%। এই হলো তার মূলধন কাঠামো। এখন এই যে কোম্পানি যে শেয়ার সাধারণ শেয়ার বিক্রি করে এটা 40 টাকা করে, তারা প্রত্যাশা করছে এই বছর শেষে তারা প্রতি শেয়ারে 5 টাকা করে লভ্যাংশ দেবে এবং এটা বাড়বে 7% হারে ফরএভার। এখন কোম্পানি 50% ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে এবং পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স রয়েছে 25%। অ্যান্ড খান কনস্ট্রাকশন লিমিটেড জানতে চাচ্ছে যে এই বর্তমান যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার তাতে তার কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা মূলধন ব্যয় কত, অর্থাৎ ওভারঅল মূলধন ব্যয় কত। এখন এটা কার কাছে জানতে চাইবে? তোমার কাছে, বিকজ ইউ আর এ ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার অফ খান কনস্ট্রাকশন। লেটস সি দ্য নেক্সট স্লাইড। The financial manager of the company, I mean you, inform that at first the company has to determine specific cost of capital. As a financial manager, if you want to answer the question of the MD of your company, you have to start for determining specific cost. Overall একটা প্রতিষ্ঠানের 4টা কস্ট থাকে, সোর্স থাকে, আমরা ডিটেলস জানবো। এখানে ওই ওভারঅল বলেছে যে কস্ট অফ ইকুইটি বা কেই, কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার বা কেপি, কস্ট অফ ডিবেঞ্চার বা কেডি, কস্ট অফ রিটেন্ড আর্নিংস বা কেআর। এখানে যদিও তোমার কস্ট অফ রিটেন্ড আর্নিংসের কোনো ফাংশনটা নেই, কারণ এখানে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু 3টা সোর্স রয়েছে। যদি রিটেন্ড আর্নিং থাকতো তাহলে হয়তোবা 4 নম্বর অপশনটাও আমাকে কস্ট আকারে বের করতে হতো। এরপরে তুমি একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে তোমার এমডির প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। এখন আমি যে গল্পটা বললাম, যখন তুমি এই গল্পের অ্যান্সার নিজে নিজে দিতে পারবে তখনই কেবল এই অধ্যায়টা পড়ানো সার্থক হবে। কারণ কি, এই গল্পের উত্তর আমরা একদম 4টা লেকচার শেষ হওয়ার পরে তোমাদেরকে আবার এখানে ফিরেই নিয়ে আসবো আমি, যে এবার এই অঙ্কটা আমাকে করে দেখাও, যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার হিসাবে তুমি তোমার বসের প্রশ্নের উত্তর দাও। তো এই জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে? আমাদেরকে তৈরি করতে হবে নিজেদেরকে, এতটুকু যোগ্যতা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। তো আসো তাহলে আমরা দেখে নেই যে এই কস্ট অফ ক্যাপিটাল আমরা স্টাডি করলে আমরা কি ধরনের লার্নিং আমরা গেইন করতে পারবো। আফটার কমপ্লিটিং দ্য চ্যাপ্টার we will able to learn about component of capital, that is to understand capital component and cost. What is component of the capital and what is the cost of capital? To determine cost of debt, cost of preference stock, cost of common equity, cost of retained earnings, etc., which has symbolic value, that is KD, KP, KE, KR. After that you will able to determine overall cost of capital or weighted average cost of capital, normally WACC অথবা KO. এই কয়েকটা লার্নিং দেখো, একটা কোম্পানি যখন মূলধন গঠন করতে যায় তাকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে আমার আয়ের হার যেন বেশি হয়, ব্যয়ের হার যেন কম হয়, যাকে বলা হয় অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। তো আমরা এখন জানব কস্ট অফ ক্যাপিটাল আসলে কি। Cost of capital is the required rate of return on its investment which belongs to equity, preferred stock, debt and retained earning. তাহলে দেখো এখানে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল আসলে সুদের হার যা দিতে হয় কার এগেনস্টে? ইকুইটির এগেনস্টে,
প্রিফার্ড স্টকের এগেনস্টে, ডেপ্টের এগেনস্টে, রিটেন আর্নিংয়ের এগেনস্টে। ইন এ ফার্ম, if a firm fails to earn return at the expected rate, the market value of the shares will fall and it will result the reduction of overall wealth of the shareholders. এখন মনে করো যে আমি বললাম যে মূলধন ব্যয় হচ্ছে বিভিন্ন বিনিয়োগের ফলে উপস্থাপিত ব্যয়। যেমন তুমি যদি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করো, তোমাকে ডিভিডেন্ড দিতে হবে, এটা একটা কস্ট। তুমি যদি প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু করো, মানে মূলধন গঠন করো, মানে সাধারণ শেয়ার ইস্যু করো মানে কি, জনগণকে সাধারণ শেয়ার বিক্রি করলাম, জনগণ আমাকে টাকা দিল, তা ওই জনগণ কিন্তু শেয়ারের মালিক, কোম্পানির মালিক হয়ে গেল, এবং তারা কি করবে, কোম্পানি থেকে লভ্যাংশ পাইবার অধিকার রাখবে। তাহলে যদি তুমি অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ইস্যু করো, তাহলেও অগ্রাধিকারযুক্ত লভ্যাংশ দিতে হবে, এটা একটা ব্যয়। যদি তুমি বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ইস্যু করো, তাহলে যারা এটা কিনবে, যারা এগুলো কিনবে তাদেরকে বছর শেষে সুদ দিতে হবে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে, এটা একটা ব্যয়। আর তুমি যদি তোমার জমানো টাকা, রিটেন আর্নিং মানে হচ্ছে সংরক্ষিত আয়, লাভের যে অংশটা রেখে দাও, সেটাও যদি বিনিয়োগ করো, তাহলে ব্যাংক থেকে তুলে আনলে, তাহলে তো ব্যাংকে টাকা থাকবে না, তাহলে ব্যাংক থেকে যে সুদটা তুমি পেতে সেটা তুমি পাবে না। তার মানে কি, ইট ইজ কল্ড অপরচুনিটি কস্ট, একটা সুযোগ ধরার জন্য আরেকটা সুযোগকে হাতছাড়া করা। এখন যদি তুমি তোমার ফার্ম থেকে যে পরিমাণ ব্যয় হবে তার চেয়ে, মানে মূলধন গঠন করার জন্য যে ব্যয়টা হবে তার চেয়ে বেশি হারে যদি আয় না করতে পারো, তোমার এক্সপেক্টেড রিটার্ন যদি বেশি না হয়, তাহলে তোমার কিন্তু শেয়ারের মূল্য কমে যাবে এবং তোমার কি ওভারঅল ওয়েলথ কি হবে, ফল করবে। According to James C. Benhorn, cost of capital is a cut-off rate for the allocation of capital to investment of project. কোনো প্রকল্পে আমি যে বিনিয়োগটা করব, সেই বিনিয়োগের টাকাটা তো আমি কোনো না কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসবো, তাই না? এখানে তোমাকে বলা হলো যে তুমি সাধারণ শেয়ার, ইউ ক্যান ইস্যু কমন শেয়ার, ইউ ক্যান ইস্যু প্রেফারেন্স শেয়ার, you can issue bond or debenture, or you can raise fund from retained earnings to make an investment decision to a project. এখন এই প্রজেক্টে তুমি যখন বিনিয়োগ করবা, তাহলে যেখান থেকে তুমি টাকাটা অ্যালোকেট করলা তার বিপরীতে তোমাকে কিছু ব্যয় বহন করতে হবে, সেই ব্যয়কেই বলা হয় কস্ট অফ ক্যাপিটাল। আমি আবারও বলছি, কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ দ্য required rate of return for the investment decision taken by the financial manager, and the cost classified by four source of fund: 1, equity capital; 2, preference share; 3, debenture or bond; and 4, retained earnings. তাহলে এই হলো, অর্থাৎ তুমি যদি মূলধন গঠন করতে চাও, যেভাবেই তুমি মূলধন গঠন করো না কেন, সেই সোর্সের এগেনস্টে তোমাকে কিছু ব্যয় করতে হবে, সেটাকে হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল ফর্মুলেট করার জন্য যে কস্ট হয় তাকেই বলা হয় কস্ট অফ ক্যাপিটাল। মূলধন গঠন করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে বলা হয় মূলধন ব্যয়। যেমন আমি একটু ব্যাক করি, আমার গল্পের মধ্যে দেখো, এই যে ছিল, এই যে সোর্স ছিল, এটাই কিন্তু ক্যাপিটাল সোর্স, এটাই ছিল ক্যাপিটাল সোর্স। অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার থেকে সে 25 লক্ষ টাকা মূলধন গঠন করেছে, সে প্রিফারেন্স শেয়ার ইস্যু করে 10 লক্ষ টাকা গঠন করেছে, যার বিপরীতে 10% প্রিফারেন্স ডিভিডেন্ড দিতে হবে। সে ডিবেঞ্চার থেকে 14% অ্যারেঞ্জ করেছে, 15 লক্ষ টাকা, 14% সুদ দেওয়ার শর্তে। তাহলে এই ইকুইটিতে দিতে হবে ডিভিডেন্ড, প্রিফারেন্সে পিডি, ডিবেঞ্চারে ইন্টারেস্ট। এই হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা এবার যাব যে ডেফিনেশন থেকে আমরা একটু চলে যাব পরবর্তী স্লাইডে, যেখানে আমাদের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্স শো করছে। Why we study cost of capital? As a financial manager, why should you study cost of capital? Because it has some importance. Importance of capital budgeting decision. As you know, capital budgeting decision is the process for taking long-term investment decision.
ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ কোম্পানি টেক এ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন। লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন যখন তুমি নিবা তখন তোমাকে যতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে একটা হলো কস্ট অফ ক্যাপিটাল। কারণ কি, ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ের দুইটা ডাইমেনশন থাকে, একটা হলো ক্যাশ আউটফ্লো, একটা হলো ক্যাশ ইনফ্লো, অর্থাৎ সম্ভাব্য ব্যয়, সম্ভাব্য আয়। তাহলে সম্ভাব্য আয় যখন তুমি পাবে সেখান থেকে তোমাকে কম্প্যারিজন করতে হবে সম্ভাব্য ব্যয় দিয়ে বা ব্যয়ের হার দিয়ে। কাজেই আয়ের হার, যাকে আমরা বলছি রেট অফ রিটার্ন, আর কস্ট অফ ক্যাপিটাল, এই দুইটা রেটের মধ্যে তোমার ইনফ্লো যদি বেশি না হয় আউটফ্লোর চেয়ে, তাহলে কোম্পানি কিন্তু শেয়ার প্রাইস ফল করবে এবং তার ওয়েলথ কিন্তু কমে যাবে। তার মানে কি, তুমি যদি ক্যাপিটাল বাজেটিং ডিসিশন নিতে যাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই কস্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যানালাইসিস করতে হবে। কারণ কস্ট অফ ক্যাপিটাল তোমাকে দেখাবে তোমার আয়ের হার কত, ব্যয়ের হার কত। যেমন মনে করো একটা প্রকল্প তুমি বিনিয়োগ করেছো, শেয়ার ক্যাপিটাল, ডিবেঞ্চার, তারপর রিটেন আর্নিং, হোয়াট এভার ইউ সে, এতে করে তোমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল হয়েছে তোমার 12%। তার মানে কি, তোমার যে আয় হবে সেই আয় থেকে তোমাকে 12% দিয়ে দিতে হবে। এখন তুমি যদি জানতে চাও যে আমার আয় হবে কত পার্সেন্ট, তুমি দেখলা তোমার আয় হলো 20%। তার মানে কি, ক্যাপিটাল বাজেটিংটা তুমি অ্যানালাইসিস করে দেখলা যে তোমার আয়ের হার হলো 20%, তাহলে তোমার টিকবে কত, 8%। এখন তুমি বলতে পারো যে এটা ভালো। তার মানে কি, ক্যাপিটাল বাজেটিং ডিসিশনের সাথে কিন্তু কস্ট অফ ক্যাপিটালের একটা রিলেশনশিপ রয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ স্ট্রাকচার ডিসিশন। এখানে স্ট্রাকচার বলতে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে বোঝানো হচ্ছে। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের কয়টা ফরম্যাট রয়েছে? ইকুইটি ক্যাপিটাল, প্রিফারেন্স শেয়ার, ডিবেঞ্চার অ্যান্ড রিটেন আর্নিং। এখন যেভাবেই তুমি মূলধন সংগ্রহ করো না কেন, you have to pay something against the source. So you need to know which source is the best for you. তার মানে কি, ওই যে স্পেসিফিক কস্টগুলো, কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ার, কস্ট অফ ডিবেঞ্চার, কস্ট অফ রিটেন আর্নিংস, এগুলো তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো তাহলে বুঝতে পারবা কোনটার কস্ট বেশি, কোনটার কস্ট কম। তুমি যদি অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার করতে চাও তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে আই হ্যাভ টু ফরমেট এ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার by following the theory. What is the theory? Minimum cost, maximum return. সবচেয়ে কম ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি বেনিফিট পাবো। তার মানে কি, for implementation of capital structure you need to analyze cost of capital. Importance to evaluate the financial performance. একটা কোম্পানির ফিনান্সিয়াল পারফরমেন্স কেমন, স্ট্যাটাস কেমন, এটা তুমি যদি ইভ্যালুয়েট করতে চাও তাহলে দেখতে হবে কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি। আমরা কি একটা সাউন্ড বা আমাদের জানো যে কোম্পানি 3 রকম হয়, একটা হলো গ্রোথ ফার্ম, নর্মাল ফার্ম আর ডিক্লাইন ফার্ম। গ্রোথ ফার্ম প্রবৃদ্ধিশীল কোম্পানি, যার আয়ের হারের চেয়ে ব্যয়ের হার কম, অর্থাৎ আয়ের হার বেশি, ব্যয়ের হার কম। দিস ইজ গ্রোথ ফার্ম। নর্মাল ফার্ম, আয়ের হার আর ব্যয়ের হার ইকুয়াল, নর্মাল ফার্ম। ডিক্লাইন ফার্ম, আয়ের হার কম, ব্যয়ের হার বেশি। তাহলে তুমি কিভাবে জানলে যে এটাকে গ্রোথ ফার্ম বলবো, না এটাকে নর্মাল ফার্ম বলবো, না ডিক্লাইন ফার্ম বলবো? ইউ নিড টু টেক হেল্প from the cost of capital and you can evaluate the financial status of the company. So you need to study cost of capital for evaluation the financial performance of the company. Importance of other financial decision. Other financial decision means risk analysis, time value of money, and what should I say, ratio analysis, তুমি বলতে পারো যে বন্ড ভ্যালুয়েশন। অর্থাৎ ফিনান্সের যেখানে যেখানে ফিনান্সিয়াল আয় ব্যয়ের একটা রিলেশনশিপ রয়েছে সেখানে তোমাকে কস্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যানালাইসিস করতে হবেই। সুতরাং আমরা এই 4টা গুরুত্ব বললাম। আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। লোক কস্ট অফ ক্যাপিটালকে যখন আমরা আলোচনা করব, অ্যাজ ইউ নো দিস ইজ এ টোটালি এ ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স। এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স, তুমি চাইলে এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবে না। তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স যদি হয় তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে রান করব? কস্ট অফ ক্যাপিটাল যখন আমি অঙ্ক করব তখন আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে, স্পেসিফিক কস্ট অফ ক্যাপিটাল,
এরপরে আমাকে করতে হবে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা WACC। তো স্পেসিফিক কস্ট অফ ক্যাপিটাল যখন আমি করব তখন আমাকে করতে হবে কি, প্রথমে কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ প্রিফারেন্স শেয়ার, কস্ট অফ ডেপ্ট, কস্ট অফ রিটেন আর্নিংস, এই চারটাকেই আমাকে বের করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নে তো চারটা নাও থাকতে পারে, যে কয়টা থাকবে সর্বোচ্চ এই চারটা। তাহলে এই যে ইকুইটি বললাম, প্রিফারেন্স শেয়ার বললাম, ডেপ্ট বা ডিবেঞ্চার বা বন্ড বললাম, রিটেনড আর্নিংস বললাম, এগুলোর মধ্যেই কিছু সিম্বলিক ম্যাটার আছে। যেমন দেখো এই স্লাইডটা একটু খেয়াল করো, তোমাদের জন্য আমি এটা সাজিয়েছি। প্রথম সোর্স কি, ইকুইটি ক্যাপিটাল বা কমন স্টক ক্যাপিটাল। যদি কোনো কোম্পানি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করে তাহলে যারা শেয়ার কিনবে তাদেরকে ডিভিডেন্ড দিতে হয় অ্যাকর্ডিং টু কি বলে পরিমেল নিয়মাবলী, মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলস, ডিভিডেন্ড দিতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি কোম্পানি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করে তাহলে ডিভিডেন্ড দিতে হবে। তাহলে ডিভিডেন্ডটা কস্ট, তাহলে ডিভিডেন্ড যদি কস্ট হয় এই কস্টের নাম কি দেব, কস্ট অফ ইকুইটি। কস্ট অফ ইকুইটি এর সিম্বলিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কি, এর সিম্বলিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তোমার একটা কল আসছিল, আমি আবার বলছি যে ইকুইটি এর কস্ট হলো ডিভিডেন্ড আর এর নাম হলো কস্ট অফ ইকুইটি, আর সিম্বলিক প্রেজেন্টেশন হচ্ছে KE। সেকেন্ড হচ্ছে প্রিফারেন্স স্টক, প্রিফার্ড স্টক বা প্রিফারেন্স শেয়ার। প্রিফারেন্স শেয়ার যদি কেউ ইস্যু করে তাহলে অবশ্যই তাকে ওই যারা এর ধারক তাদেরকে ডিভিডেন্ড দিতে হবে, যেটাকে ডিপি বলা হয়, প্রিফার্ড ডিভিডেন্ড বা ডিপি। তার মানে কি, কস্ট অফ প্রিফার্ড ডিভিডেন্ড, যাকে বলা হয় কেপি। এরপর হলো বন্ড বা ডিবেঞ্চার, যারা কিনবে তাদেরকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে। ইন্টারেস্ট হচ্ছে কি, কস্ট অফ ডেপ্ট। আর এটা হলো তোমাদের কেডি স্যার নাকি, না এটা কেডি। রিটেন আর্নিংস তো বললামই, তোমার জমানো টাকা লাভের অংশ রেখে দাও ব্যাংকে, তখন তুমি ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং বলা হয় এটাকে। তুমি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ইনভেস্ট করো, নিশ্চয়ই তোমার লাভ হবে বলেই করো, কিন্তু এখানে খরচটা হলো ব্যাংকে থেকে যে বেনিফিট তুমি পেতে সেটা আর পাবে না, এই জন্য বলা হয় অপরচুনিটি কস্ট। একটাকে ধরবো একটাকে ছাড়বো, আর এটার নাম হলো কস্ট অফ রিটেন আর্নিং, যেটাকে বলা হয় KR। মনে রাখবা এই 1 নাম্বার এবং 4 নাম্বারের সাথে রিলেশনশিপ রয়েছে, আর 2 আর 3 এর সাথে রিলেশনশিপ রয়েছে। অর্থাৎ শেখার সময়ে 1 এবং 4 আমরা পরপর শিখবো, আর 2 এবং 3 পরপর শিখবো। এগুলো করে মানে ম্যাচিং আছে, ফর্মুলার মধ্যে মিল আছে। তোমরা কেউ পেন নিও না, হ্যাঁ পেন নিও না, একটু কষ্ট হবে, কারণ তোমরা যারা ক্লাস করো নাই তারা একটু বেশি কষ্ট পাবা, কারণ আমি এটা ক্লাসে পড়িয়েছিলাম। তারপরেও আমাকে বলাতে আমি এটাকে আবার রিভিউ করছি। তোমাদের নাকি অনলাইন ক্লাস ভালো লাগে, উপস্থিতিও ভালো থাকে, ভালো লাগে আমাদের, আর আমাদের দায়িত্বও তো, তাই না? আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সঠিকভাবে তাদেরকে জ্ঞানদান করা আমাদের দায়িত্ব। একটু কষ্ট হয় কারণ একটা লেকচার তৈরি করতে অনেক সময় লাগে, তথাপি তোমাদের উপকার হলেই আমরা খুশি। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অলওয়েজ ট্রাই টু ডু বেটার ফর ইউ। নেক্সট স্লাইড দেখো। এবার আমরা একটা করে আলোচনা করব, যেমন কস্ট অফ ইকুইটি। তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, একটা কোম্পানি যখন অর্থের প্রয়োজন পড়ে তখন তারা বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সার্বিকভাবে আমরা এটাকে ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং বলি, এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং বলি। ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিং হলো রিটেন আর্নিংয়ের মাধ্যমে, প্রমোটার্সদের ক্যাপিটালের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিং করা। আর এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সের মধ্যে একটা হলো জনগণের কাছে সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা। অর্থাৎ ওয়ালাইকুম সালাম শুক্লা, তুমি তো রেগুলার ক্লাস করবা। তো আমরা প্রথমে যেটা দেখলাম যে কস্ট অফ ইকুইটি, আমি তোমাদের বলে নিই যে ইকুইটি হচ্ছে একটা কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র অংশকে আমরা শেয়ার বলে থাকি, আর এই শেয়ার মূলধনকে বলা হয় ইকুইটি ক্যাপিটাল। এই ইকুইটি ক্যাপিটালটা মূলত জনগণের কাছ থেকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এই জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট আছে, আমাদের যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আছে, ওরা কাজ করে। চাইলেই একটা কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারে না, এই জন্য এসিসির অনুমোদন নিতে হয় এবং তোমার লাগে, ওই যে তোমার
আন্ডার রাইটার কমিশনের জন্য বিনিময় ব্যাংক লাগে, বিভিন্ন মেথড আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, কারণ আমাদের মূল লেকচার হলো এই কস্ট অফ ইকুইটি শেখানো। The cost of equity capital is the rate at which investors discount is the expected dividend of the firm to determine its share value. আমি আগেই বলেছি তোমাদেরকে যে কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে শেয়ার কেনার বিনিময়ে এর ইনভেস্টর যারা তারা এই যে লভ্যাংশ প্রত্যাশা করে সেটাই হচ্ছে তোমার কস্ট অফ ইকুইটি। এই কস্ট অফ ইকুইটির জন্য তোমার মোট 5টা মেথড রয়েছে। ভয় পেও না, মেথডের মধ্যে আমাদের তোমার লাল দাগ করা আছে না, এইটা পরীক্ষায় আসে, আর 5 নম্বরটাও পরীক্ষায় 2-1 আসে বি পার্টে, সিএপিএম বা ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল। তো আমরা ডিভিডেন্ড গ্রোথ মডেল এটা নিয়েই মূলত আলোচনা করব। ভয় পেও না, আমার প্রতি আস্থা রাখো, পরীক্ষায় আসলে এই 2 নম্বরটাই আসবে। খামাখা এগুলো পড়িয়ে, যেহেতু আমাদের অনলাইন ক্লাস, আমাদের অনেক কথা বলতে হয়, অলরেডি 30 মিনিট মতো পার হয়ে গেছে, এই জন্য বলছি তোমরা আমি যেটা বলি সেটা রিসিভ করো। তাহলে আমরা ডিভিডেন্ড প্রাইস মডেল নিয়ে আলোচনা করতেছি, তাই না? একটু খেয়াল করবা, আমি বাংলায় বলবো, এগুলো একটু জটিল, কিন্তু তুমি যদি থিমটা বুঝতে পারো না, এটা সহজ। যেমন ফর্মুলাটা মুখস্থ করবে, একটাই ফর্মুলা, KE = D1 / P0 - A + G। গ্রোথ রেট মডেল বলেই এখানে জি আছে, গ্রোথ রেট মডেল বলেই এটাতে জি আছে। তাহলে কি হবে? দ্য কস্ট অফ ইকুইটি ইজ ক্যালকুলেটেড অন দ্য বেসিস অফ দ্য এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড রেট পার শেয়ার প্লাস গ্রোথ ইন ডিভিডেন্ড। ইট ক্যান বি মেজার্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ফলোয়িং ফর্মুলা। আমরা একটা ফর্মুলা দিয়েছি, খেয়াল করে দেখো। আমরা KE বলছি কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল, আমরা D1 বলেছি ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ইন দ্য নেক্সট ইয়ার, জিতে বলছি গ্রোথ রেট, P0 বলছি নিট প্রফিট অফ দ্য ইকুইটি শেয়ার বা মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার, F হচ্ছে ফ্লোটেশন কস্ট। তাহলে আমরা একটা ফর্মুলা দেখলাম, সেই ফর্মুলার যে ব্যাখ্যা তা দিলাম। এখন আমাদের এই ইকুইটি কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে গিয়ে স্টুডেন্টরা যেখানে সমস্যায় পড়ে সেটা হলো যে ডিভিডেন্টের ধরনটা অনেকে বুঝতে পারে না। এই জন্য আমি তোমাদেরকে বাংলায় সুন্দর করে লিখে দিয়েছি হেল্পলাইনের আকারে, যাতে তোমরা ধরতে পারো যে D0 কোনটা, D1 কোনটা। দুটা কিন্তু এক জিনিস নয়। যেমন দেখো, আন্ডারস্ট্যান্ডিং D0 অ্যান্ড D1, এক খাঁটি বাংলায় বলছি যে যদি প্রশ্নে দেখো ডিভিডেন্ড পেইড লেখা আছে, লাস্ট ইয়ার্স ডিভিডেন্ড লেখা আছে, পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড লেখা আছে, ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও লেখা আছে, এই 4টার মধ্যে যদি একটা শব্দ ইকুইটির সাথে জুড়ে যায় তাহলে বুঝবা যে এখানে D1 নেই, এখানে আছে D0। কারণ কি, আমার সূত্র কিন্তু একটাই, সেটা দেখো D1। কিন্তু যদি প্রশ্নে আমার D0 দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে তো D1 বানিয়ে নিতে হবে। বইয়ে কিন্তু আরও সূত্র আছে, বইয়ে আরও সূত্র রয়েছে, তোমাদেরকে সেই সূত্র অ্যাপ্লাই করলেও হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি সবচেয়ে সহজ যেটা, আমি সেটাই তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করি। তো যদি প্রশ্নে ডিভিডেন্ড পেইড, লাস্ট ইয়ার্স ডিভিডেন্ড, পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড, হ্যাঁ, ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও, এই শব্দগুলো থাকে বা ডিপিআর, তাহলে বুঝবা যে এখানে D0 দেওয়া আছে, D1 দেওয়া নেই। তাহলে D1 কেমনে বুঝবো? যেমন এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড, একটু ব্যাক করি, একটু খেয়াল করে দেখো, ওই যে D1 ডিভিডেন্ড পার ইকুইটি শেয়ারস ইন দ্য নেক্সট ইয়ার, দেখছো নেক্সট ইয়ার আছে না, তার মানে D1। এই বলছে এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড, ডিক্লেয়ার ডিভিডেন্ড, উইল পে ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড ফর দ্য নেক্সট ইয়ার, থিঙ্কিং অফ পেমেন্ট ডিভিডেন্ড ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ থাকলে তোমরা ধরে নিবা এটা D1। এখন D0 থাকলে তো আমাকে D1 বানাতে হবে, কারণ মূল ফর্মুলা তো আমার D1 দিয়ে। সেক্ষেত্রে দেখো লাস্টের লাইনে D1 বের করার ক্ষেত্রে, মানে D0 থাকলে কিভাবে D1 বের করে নিতে হয়, D1 = D0 1 + G। আমরা পরের স্লাইডে গিয়ে একটু প্র্যাকটিস করতেছি। দেখো সিম্পল, একটু খেয়াল করবো তোমরা, আমি আবার ঘাড়ের ব্যথাটা কমে নাই তো, মাঝে মাঝে টান লাগে। এ কোম্পানি পেইড ডিভিডেন্ড 10 পার শেয়ার। দেখো পেইড ডিভিডেন্ড আমরা খেয়াল করলাম,
পেইড ডিভিডেন্ড কিন্তু একটু ব্যাক করে দেখো, দেখো ওই যে পেইড ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড পেইড বা পেইড ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড পেইড বা পেইড ডিভিডেন্ড, এটা কিন্তু তোমার ডি নট। তার মানে নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমরা এটা ডি নট দেওয়া আছে। আর হুইচ ইজ এক্সপেক্ট টু ইনক্রিজ অ্যাট 4% পার ইয়ার। ইনক্রিজ মানে গ্রোথ, ইনক্রিজ মানে গ্রোথ কত, জি 4%। মার্কেট প্রাইস মানে কি, পি নট, মার্কেট প্রাইস মানে পি নট 220 টাকা। ফ্লোটেশন কস্ট 2% অফ দ্য মার্কেট প্রাইস, যা মার্কেট প্রাইস আছে 250 টাকার, তার 2% কি ফ্লোটেশন কস্ট। হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল? আমার মনে হয় আমার বলার আগে তোমরা করে ফেলেছো, রাইট? কারণ আমি তোমাদেরকে সব তথ্য দিয়েছি। যেমন ডি নট 10 টাকা, জি 4%, পি নট 250, এফ 250 2% 5 টাকা। তাহলে ডি ওয়ান কত হবে, ডি নট 1 প্লাস জি ইকুয়াল টু 10 ইন্টু 1.04 ইকুয়াল টু 10.40। তাহলে কে ই ইকুয়াল টু হোয়াট? কি বলো? একজন আওয়াজ দাও, বুঝেছো কিনা বলো, একজন বলো তোমরা কি বুঝতে পেরেছ? লেখো না, ইয়েস অর নো লেখো। মৌসুমি, রাইট ইয়েস অর নো, রাইট ইয়েস অর নো। তোমরা কি এটা বুঝেছ? যদি বুঝে থাকো তাহলে লেখো ইয়েস অর নো। হ্যাঁ, শুভ ইজ অলওয়েজ ফার্স্ট। আরও 2-3টা লাগবে, আরও 2-3টা কমেন্ট লাগবে যে আমার এই পড়ানোটা বুঝতে পেরেছ কি না। ইয়েস অর নো, রাইট ইয়েস অর নো। ইয়েস স্যার, আরও 2টা। শান্তা, থ্যাংক ইউ, তুমি বুঝতে পেরেছ। আর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো না? স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? লেখা কি বোঝা যাচ্ছে? শুভ, লেখা কি বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, ওকে। তাহলে আমরা দেখলাম 8.24, 8.24 হচ্ছে রেজাল্ট। এটাকে আমরা কি, এটাকে বলছি স্পেসিফিক কস্ট অফ ক্যাপিটাল। স্পেসিফিক মানে কি, এটা কস্ট অফ ইকুইটি। এই যে আমি কে ই বের করেছি, আমি যে কে ই বের করেছি, এইখানে তোমরা উপরে লিখতে পারো কস্ট অফ ইকুইটি, তারপরে এটা লিখতে পারো। এই সেটা হলো সাইড নোট, এটা হলো সাইড নোট, লিখলাম এবং মান বসিয়ে দিলাম, আমার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম। আমি আরেকটা প্র্যাকটিসে যাচ্ছি, আরেকটা প্র্যাকটিসে যাচ্ছি। এটা হলো, দেখো পার্থক্যটা কি। এ কোম্পানি ইজ কন্টেম্পলেটিং, কন্টেম্পলেটিং মানে থিঙ্কিং, কন্টেম্পলেটিং মানে থিঙ্কিং অফ পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড টাকা 10 পার শেয়ার। তার মানে কি, দিয়েছে না চিন্তা করছে? চিন্তা করছে, তার মানে কি D1, তার মানে D1। হায় আল্লাহ, আমি তো ভুল করলাম। যাই হোক, ভুল করি নাই, এক জায়গায় লেখা ভুল হয়ে গেছে, এটা ঠিক করা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, দাঁড়াও, কারণ হলো এটা রেকর্ড থেকে যায়। তাহলে কি D1 এক্স্যাক্টলি, তাই না? মার্কেট প্রাইস 120 টাকা, ওকে, পি নট 120 টাকা, ডিভিডেন্ড গ্রোথ 7%, ওকে 7%। ফ্লোটেশন কস্ট নেই, তার মানে 0। ফ্লোটেশন কস্ট নেই মানে কি 0। দেখো একদম সহজ, তাই না? একদম সহজ না? একদম সহজ। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই জন্য আগে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন এবং থিম শিখলে অঙ্ক পারা যায়। এরপর আমরা আরেকটা প্র্যাকটিস দেখব। A firm has 80 lakh ordinary shares outstanding. The current market price is taka 25 and the book value is taka 18 per share. The firm's earning per share are taka 3.60 and dividend per share taka 1.50. What is the growth rate assuming that the past performance will continue? Calculate the cost of equity capital. এখানে আমি একটু কথা তোমাদের বলে নেই যে এই অঙ্কটা পরীক্ষা আসছিল কোন এক বছরে, 2 বছর আগে মনে হয়, ইয়েলো জায়গায়। ও হ্যাঁ, আগের অঙ্কে ঠিক করে দিয়েছি, আগেটা ঠিক করে দিয়েছি। দেখো এই যে খেয়াল করে দেখো, এখানে এই যে এটা না, এখানে 0 ছিল, এটা 0 হবে না, ঠিক করে দিয়েছি। এই অঙ্কটা পরীক্ষা আসছিল। এই অঙ্কটার মধ্যে কয়েকটা ভেজাল আছে। ভেজাল হলো যে এখানে কিন্তু ডিভিডেন্ড আছে,
তার 1 টাকা 50 পয়সা আমরা ধরে নিলাম যে এটা তার ট্র্যাডিশনালি দিয়ে থাকে, তো লাস্ট ইয়ার ডিভিডেন্ড মনে করো, কিন্তু গ্রোথ রেট নাই। তো গ্রোথ রেট বের করার জন্য দেখো একটা ফর্মুলা আছে, ইপিএস মাইনাস ডিপিএস ডিভাইডেড বাই পি নট ইন্টু 100। ইপিএস কি? আর্নিং পার শেয়ার। দেখো লেখা আছে আর্নিং পার শেয়ার 3 টাকা 60 পয়সা, আর ডিপিএস ডিভিডেন্ড পার শেয়ার, ডিপিএস ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 1 টাকা 50 পয়সা। মার্কেট প্রাইস হচ্ছে কত টাকা? ওই যে 25 টাকা। তাহলে আমি দেখলাম 8.4% হচ্ছে গ্রোথ রেট। এই একটা কাজ আমি করে ফেললাম। আমাকে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ রেট। গ্রোথ রেট আমি বের করলাম। কি বলো? গ্রোথ রেট বের করেছি। বাকি কাজ তোমার ইজি, কারণ ডি নট ছিল, জি ছিল, বের করলাম 8.4%, পি নট ছিল, আমি D1টা করে নিলাম। D1টা করে নিলাম 1.6226। দেন আমার ফ্লোটেশন কস্ট ছিল না, 0 লিখলাম এবং আমি আমার প্রত্যাশিত অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। আমি কস্ট অফ ইকুইটিতে যে 3টা অঙ্ক তোমাদের দিয়েছি, যাতে করে তোমরা 3টে ডাইমেনশন ধরতে পারো, আশা করি তোমার বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। আবার এই ভিডিও দেখবা, পিডিএফ ফাইল পাঠিয়েছি, পিডিএফ ফাইলটা দেখে তুলে ফেলবা। ইনশাআল্লাহ তোমাদের আটকে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তুমি যদি রেখে দাও তাহলে কিন্তু এটা পচে যাবে। আমি বলেছিলাম যে কস্ট অফ ইকুইটির সাথে রিটেন আর্নিংয়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমার এই স্লাইডটাই শেষ আজকের লেকচারে, একটু মনোযোগ দাও যে রিটেন আর্নিং একটা রিলেশনশিপ রয়েছে। এই জন্যই আমি কিন্তু 1 আর 4, 2 আর 3 পর পড়াবো বলেছিলাম। রিটেন আর্নিংটা কি? দেখো যে কোম্পানি যে প্রতি বছর যে লাভ করে, সেই লাভের একটা অংশ রেখে দেয় ফান্ড আকারে, হ্যাঁ, বিভিন্নভাবে রেখে দেয়, আমাদের মুনাফার একটা অংশ। Retained earning is one of the source of finance for investment proposal. It is different from other sources like debt, equity and preference shares. Cost of retained earning is the same as the cost of equivalent fully subscribed issue of additional shares, which is measured by the cost of equity capital. আর এই জন্যই কিন্তু ইকুইটি ক্যাপিটালের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আমি তোমাদেরকে আরেকটা অন্যভাবে বলেছিলাম যে আমার যে লাভের টাকাটা ব্যাংকে রয়েছে, কারণ বলছে না যে এটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স, ডেপ্ট, ইকুইটি অথবা প্রিফারেন্স শেয়ারের মতো না, এটা হলো তোমার নিজেরই টাকা, তুমি তুলে ইনভেস্ট করেছ, তুমি যে ব্যাংক থেকে তুললা, এখন আর তুমি কি পাবে না, ব্যাংক থেকে বেনিফিটটা পাবে না। এই জন্য এটাকে অপরচুনিটি কস্ট বলে। হোয়াট এভার, এই ইকুইটি কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং বের করার জন্য একটা জটিলতা আছে। এই জটিলতা আছে বলেই আমি তোমাদেরকে বাংলায় ধরার জন্য কিছু ক্লো, 4টা ক্লো দিয়েছি। এই 4টা ক্লো অন্যান্য বইয়ে হয়তো ভিন্নভাবে থাকবে, তোমরা যদি অন্যান্য রাইটারের বই পড়ো ভিন্ন থাকবে, কিন্তু আমার কাছে যেটা বেস্ট মনে হয়েছে তোমাদের স্বার্থের কারণে আমি সেটা দিয়েছি। যেমন দেখো, যদি প্রশ্নে তোমার সামনে যে প্রশ্নটা আছে, যে প্রশ্ন তুমি WACC বের করবা, এখন তুমি স্পেসিফিক কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করতেছো, তোমার উদ্দেশ্য কি WACC বা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করা। যদি প্রশ্নে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট দেয়া না থাকতে পারে, এবং কস্ট অফ ইকুইটিতে কস্ট অফ ইকুইটি নির্ণয়ে না থাকে মানে কি, এখানে এফ না থাকে, এফ না থাকে, এফ মানে ফ্লোটেশন কস্ট। যেমন তোমাদের একটু ব্যাক করে দেখাই, দেখো আমরা যে এই যে অঙ্কটা করলাম, এখানে কিন্তু এফ ছিল না, এফ দেখো 0, এখানে এফ কিন্তু সূত্রে এফ ছিল কিন্তু 0। আমি বলছি যে যদি এফ না থাকে, রুলসের মধ্যে গিয়ে বলেছি যদি এফ না থাকে এবং পার্সোনাল ট্যাক্স দেওয়া না থাকে, তাহলে প্রথমে যে কেই বের করেছিলে ওই কেই হবে কে আর, অর্থাৎ কেই 10% হলে কে আরও 10% হবে। এবার দেখো, যদি প্রশ্নে পার্সোনাল ট্যাক্স দেওয়া থাকে এবং কস্ট অফ ইকুইটি নির্ণয়ে ফ্লোটেশন কস্ট না থাকে,
অর্থাৎ এখানে আগে যেমন একটা দুইটার একটাও ছিল না, এখন কিন্তু একটা রয়ে গেল, অর্থাৎ ফ্লোটেশন কস্টটা থাকলো, ফ্লোটেশন কস্ট থেকে গেল। তাহলে আগের মতো তার হবে না, কারণ রুলস ব্রেক করেছে। তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমি একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি। ওকে, তো দেখো রুল 1, পার্সোনাল ট্যাক্স রেট থাকবে না, ফ্লোটেশন কস্ট থাকবে না, তাহলে কে আর একই হবে। এবার 2 নম্বর রুল, পার্সোনাল ট্যাক্স রেট থাকবে কিন্তু ফ্লোটেশন কস্ট থাকবে না, তাহলে সূত্র হবে কি KE 1 মাইনাস টিপি, KE 1 মাইনাস টিপি, KE 1 মাইনাস টিপি। দেখো KE 1 মাইনাস টিপি, তো 1 মাইনাস টিপি মানে কি? টিপি মানে হচ্ছে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট। ওকে, তাহলে দেখো এখানে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট থাকবে বলে এটা আসছে, আর এখানে থাকবে না বলে এটা সমান। তাহলে যদি প্রশ্নে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট দেওয়া না থাকে কিন্তু ফ্লোটেশন কস্ট, এবার পার্সোনাল ট্যাক্স রেট নাই কিন্তু ফ্লোটেশন কস্ট ছিল, তখন দেখো মূল সূত্র দেখো, এটা কিন্তু তোমার মাইনাস এফ কিন্তু নাই, তুমি তখন এই সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করবা, অর্থাৎ D1 P0 প্লাস জি। আর যদি পার্সোনাল ট্যাক্স রেটও থাকে এবং কেই নির্ণয় ফ্লোটেশন কস্ট দুইটাই থাকে, তাহলে স্টেপ 1 স্টেপ 2, প্রথমে স্টেপ 1-এ এটা ইউজ করবা, আর স্টেপ 2-তে গিয়া এই কেই নিয়ে, এই কে আর না, তখন এটা কেই হবে। দেখো এই যে কেই, এই কেই বের করবা আগে, তারপর এই কেই এখানে নিয়ে এটা বের করবা। অথবা তুমি যদি এই যে নিচে লিখলাম এইভাবেও করতে পারো, কেই ইকুয়াল টু কেই আর হবে না, এটা কে আর হবে, এটা হবে আর কে আর, এটা হবে কে আর, একবারে বের করতেছি আমরা। তাহলে কি বললাম, কে আর হবে। ওকে, একবারে তুমি যেভাবে করো, তবে মনে রাখবা যখন তুমি এই 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 দ্বিতীয় ফর্মুলাটা ইউজ করবা, আগে এইটুকু মান বের করার পরে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট করবা, ঠিক আছে? ওকে, আশা করি তোমরা আমার এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবা, দেখবা। এবং এই যে একটা অঙ্ক আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো, এ কোম্পানি ইজ কন্টেম্পলেটিং a payment dividend of টাকা 10 per share, market price of the share is টাকা 120, if the dividend growth rate is 7%, determine the cost of retained earning। দেখো ডিটারমাইন দ্য কস্ট অফ রিটেন আর্নিং মানে কি, তুমি তো বের করতেই পারতেছো, কারণ তুমি তো জানো যে এখানে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট দেওয়া নেই, এখানে ফ্লোটেশন কস্টও নেই, তাহলে আমাকে এই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে, কারণ আমি তো আগে থেকে কোনো কেই বের করিনি, এটা একটা আলাদা অঙ্ক, যার ফলে আমাকে কে আর বের করার জন্য আর ফ্লোটেশন কস্টের অপশনে যাওয়া যাবে না। তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো, যদি আমি কেই বের করতাম তাহলে কিন্তু একই হতো, অর্থাৎ কারণ ফ্লোটেশন কস্ট তো নাই, কেই বের করলেও আমি এই সূত্রে দিতাম, মাইনাস এফ দিতাম, কিন্তু ওখানে জিরো লিখতাম, অর্থাৎ এখানেও কিন্তু তোমার অঙ্কের কেই এবং কে আর, স্যার একটাই কে দিয়া কিন্তু 3 রুলস এ কি দেশকান। আচ্ছা শুক্লা কি লিখলা, স্যার একটাই কে দিয়া, কে ই দিয়া কিন্তু 3 রুলসে কে আর দেয়া কেন? আচ্ছা আচ্ছা, শোনো, আমরা কিন্তু বের করতেছি কে আর, আমরা বের করতেছি কে আর, এখন আমাদের কে আর বের করতেছি, কে আর এর সাথে কে ই এর একটা মিল আছে, এই জন্য বলছি যে যদি পার্সোনাল ট্যাক্স রেট দেওয়া না থাকে, তুমি তো আগে কে ই নির্ণয় করবা, নিয়ম তো আগে কে ই নির্ণয় করা, কে নির্ণয় করা মনে করো 10% তুমি কে ই নির্ণয় করেছো, যেখানে তোমার পার্সোনাল ট্যাক্স প্রশ্নে পার্সোনাল ট্যাক্স রেটও নাই, আর যে কে ই 10% নির্ণয় করেছো সেখানে ফ্লোটেশন কস্ট নাই, তার মানে কি, তার মানে হলো কে ই যা বের করেছো কে আর তাই হবে, অর্থাৎ 10% 10%। এখন যদি পার্সোনাল ট্যাক্সের থাকতো তাহলে ওই 10% সাথে ধরো 25% আছে, তাহলে 1 মাইনাস 0.25 বিয়োগ করলে কে আর বেরোতো। আবার যদি মনে করো দুইটাই আছে, ও সরি
পার্সোনাল ট্যাক্স রেট আছে কিন্তু ফ্লোটেশন কস্ট ছিল না, তখন কিন্তু তুমি এই কেয়ার এভাবে বের করবা, যেটা আমি একটু আগে বের করেছি, একটু মানে পরের স্লাইডে। আর যদি দুইটাই থাকে তাহলে তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমে কে বের করে নিতে হবে, তারপর কেয়ার বের করতে হবে ওই কে ধরে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। যেমন এই অঙ্কে দেখো আমাদেরকে বলছে যে ডিটারমাইন দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিংস। এখানে যদি বলতো ডিটারমাইন দ্য কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল, শুধু -f দিতাম, অঙ্কের রেজাল্ট কিন্তু একই হতো, কারণ প্রশ্নে কোনো এফ নাই। সুতরাং কেইও কিন্তু 15.33% হতো। আমার শর্তগুলো মিলাও, দেখো পারবে। পরের প্র্যাকটিসটা দেখো, অ্যাজিউম কস্ট অফ ইকুইটি, ওই যে আগের অঙ্কে যে 15.33 এটা আছে। নো ফ্লোটেশন কস্ট, ইফ পার্সোনাল ট্যাক্স ইজ 25%, হোয়াট উইল বি দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং। ওকে, আমি আগের অঙ্ক থেকে কেই নিয়ে আসলাম, কেই কত, এত। ফ্লোটেশন কস্ট তো নাই, কিন্তু পার্সোনাল ট্যাক্স রেট এত, তাহলে কি পার্সোনাল ট্যাক্স রেট কত, টিআর। আচ্ছা, টিআর হবে, টিপি বা টিআর দুইটাই সঠিক। হ্যাঁ, টিপি বা টিআর দুইটাই সঠিক, তবে টিপি দেওয়াই ভালো। আমি টিপি দেবো, আমি এটা দেবো না। গোড়ার ডিম খেয়াল থাকে না। আম্মু প্লিজ। ওরে রে, সময় নাই। তাহলে কি বললাম, টিপি দেখছো, এই যে 0.1533, 1 - 0.25 × 100, 11.50%। তাহলে এটা হলো কেন, কারণ এখানে আগে থেকেই কেই, মনে করো আগে কেই বের করেছি, ফ্লোটেশন কস্ট নাই, পার্সোনাল ট্যাক্স রেট আছে। এবার দেখো থার্ড প্র্যাকটিস, দেখো এখানে দেখো এক্সপেক্টেড ডিভিডেন্ড পার শেয়ার এত টাকা, মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা, ফ্লোটেশন কস্ট 6 টাকা, গ্রোথ রেট এত, হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং ইফ পার্সোনাল ট্যাক্স। এখানে সবই আছে, এখানে সবই রয়েছে। সুতরাং স্টেপ 1-এ তোমাকে আগে কেই বের করতে হবে উইদাউট ফ্লোটেশন কস্ট বের করলাম। এরপরে তোমাকে সেকেন্ড স্টেপে এসে এই কেই, এইটাকেই এখানে নিয়ে আসতে হবে, এবং টিআর আবার লিখছে, টিআর গোড়ার ডিম। হ্যাঁ, যেটা বললাম টিপি লিখলাম এবং 17.75। তো আমি তোমাদেরকে আজকের লেকচারের জন্য এর বেশি যন্ত্রণা দিতে চাইনি, কারণ অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। তো এখন শোনো, তোমরা যদি একটু মনোযোগী হও, আমার স্লাইডগুলো এত কষ্ট করে বানাই, যদি তোমরা এগুলাকে ফলো করো, তাহলে কিন্তু আমরা একটু মনে তৃপ্তি পাবো যে না, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তোমরা এমনিতে আলহামদুলিল্লাহ তোমরা আমার ক্লাস চাও, আমি বুঝি, কিন্তু আমাদের যে কষ্ট করে এগুলো বানানো হয়, তোমরা সেগুলোকে অবশ্যই প্রিজার্ভ করবা, খাতায় লিখবা, পরিশ্রম করো, ঘরে বসে বসে পরিশ্রম করো, দেখবা যে অবশ্যই এর বেনিফিট তোমরা পাবা। তো বাসায় থাকো, ভালো থাকো। আর আমি দেখি কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। আমি 2 মিনিট সময় দিলাম, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করো। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, 2 মিনিট সময় আছে আমার হাতে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। ওয়েলকাম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আশা করি কারো প্রশ্ন নেই। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।